इस वक्त असी हरियाणा के रोहतक जिले के हमायूपुर पिंड है उत्थे पहुंचे हैं जी। इत्थों का एक नौजवान 32 साल का किसान जो कि बड़ा ही तत्पर सीगा सेवा दे विच, खेलू राम, ओदी डैथ हो गई। सो उसके परिवार के कोल आए इत्थे सारे पंचायत के मोतबार मैंबर सारे इकट्ठर ने। किवें उन्हां दी डेथ हुई है, थोड़ा आप बताएंगे हमें कि कैसे खेलू राम ने? खेलू राम जो सामान बांट रहा था टिकरी बॉर्डर पे, शाम को जो वापसी रोज आता था। अच्छा जी। और सुबह फिर जाता था वो। अच्छा जी। तो शाम को जब आने लग गया जी, उसके सीने में दर्द हो गया। अच्छा, कितने तारीख को हुआ ये जी 1 तारीख को जी। एक कौन सा महीना? जनवरी जी। अच्छा, 1 जनवरी नए साल। हाँ, नए साल पे। अच्छा जी। तो जी वहां से दर्द हो गया, तो उसने कहा भाई मेरे छाती में दर्द। और जो साथी थे उन्हें थोड़ा छाती में हाथ मार दिया। अच्छा। और वो ट्रैक्टर चला रहा था। अच्छा। तो लिया, फिर यहाँ आकर गाँव के में बिल्कुल इंटर हो गया। अच्छा। तो उसका ज्यादा दर्द हो गया। अच्छा। ज्यादा दर्द हो गया तो उसने गाड़ी मंगा ली। अच्छा। गाड़ी मंगा के ये हमारा 1-1.5 किलोमीटर है। अच्छा जी। वहाँ उसका शरीर पूरा होगा जी। अच्छा, यहाँ पे पूरा यहीं पर होगा जी। फिर हॉस्पिटल ले गए जी, रात को हॉस्पिटल में रखा। सुबह उसका 2 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ और 2 तारीख को दाह संस्कार किया गया। ठीक है। तो अभी उनके परिवार में कौन कौन? परिवार में एक पिताजी है, 2 बाण है उसके। अच्छा। दोनों शादीशुदा है। अच्छा। और बाप है वो बीमार है। उसकी माँ भी की भी डेथ होगी। अच्छा। और बहू है वह चली गई। अच्छा, बहू चली गई जी। वह किसके सारा रहे? तो एक ही लड़की थी उसके। अच्छा। 1 महीने की थी जिस दिन गुजरा। 1 महीने की थी वह। बड़ा ही मैं समझदा एक वखरा दिल नूं हलूणा आउंदा है ऐसी गल्लां सुन के। 1 महीने की बच्ची सी जदों उहदी डेथ हुई है खेलू राम दी। इस वक्त होर भी बहुत सारे पंचायत मैंबर इत्थे मौजूद ने, पर उन्हां दे पिता जी जिहड़े ने खेलू राम दे, क्योंकि उही इस वक्त उन्हां दे परिवार दे विच मौजूद ने। भैणां उन्हां दियां विआहियां ने, पर वो दवाई लैण वास्ते रोहतक गए हुए ने। उन्हां नाल असीं वखरा संपर्क करांगे। सो इत्थे खेलू राम दे परिवार दे कोल असीं आए हैं। इत्थे सारा इत्थों दे नगर दे मोतबार सारे साडे मैंबर जिहड़े ने मौजूद ने। सो हाँ जी, वैसा क्या नाम जी आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र। आप खेलू राम आपके क्या लगते थे? भाई जी। भाई छोटे भाई। तो कैसे किसान आंदोलन से कैसे जुड़े हुए थे वो जी रोज ले जाता थी, दूध, लस्सी जी, सब्जी जी, लकड़ी जी, सारा सामान ले जाता थी। अच्छा। हाँ जी। क्या गांव से इकट्ठा करके लेके? हाँ, गांव से जी। अच्छा। गांव से ले जाता थी रोज। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम जी? राजवीर। आप यही गांव से? नहीं, गांव से। तो कैसे उसका खेलू राम जी के बारे में थोड़ा बताते हैं? खेलू राम बहुत अच्छा लड़का था, सेवक था। अच्छा। हाँ, बहुत सुबह इसी काम पर लग जाता था। अच्छा। लस्सी, दूध, लकड़ी इकट्ठे करके रोज आना, बहुत चाव था। अच्छा। हाँ, गांव के बच्चों ने भी इकट्ठे करके ले जाता था। अच्छा। और वो 2-2 ट्रैली जोड़ के ले जाता था सुबह। उसने उन और काम तो कोई लगन नहीं, इस काम पर बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो बड़ा चाह सी दस दे के बड़े चाह दे नाल सेवा करता सी, रोज करता सी। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम जी? सुमित कुमार है हमारा साथी था जी। वो उससे ही आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अच्छा। वो जाते जाते रहते थे, उसके मन में सिर्फ आंदोलन के प्रति विचार रहते। अच्छा। तो सुबह शाम ना अगर मना दिखरानी गाँव में दूध लस्सी की और वहाँ जाते थे। अच्छा। रास्ते में आना वो हो गए। बड़ा चाह दसते ने खेलू राम 32 साल का नौजवान। मैं समझदा ये भी एक बड़ा सानू विचित्र जिहा लगदा कि ये जिहड़े सारे सेवादार जिन्हां दे विच कई साडे सामने रात भी असीं वो देख के आए जो पानीपत दा सीगा कि ये अपना ख्याल नहीं करते, सेवा दे विच इन्ने मगन हो जाते हैं, इन्ना उन्होंने जोश चाह हो जाता है कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। देखी जाऊगी वाली गल जी है, मैं समझदा कई केसां दे विच साडे सामने आ रही है। सो ये साडे वास्ते एक बड़ी चिंता का विषय भी है। मैं समझदा कि सारे ही सेवादार जिहड़े ने उन्होंने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बनता, सेवा जिहड़ी है। सो भाई रणधीर सिंह जी साडे नाल ने,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਗਏ ਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ 30ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 30ਵਾਂ ਘਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। भगत सिंह जी लड़ा फांसी में टूट जाऊंगा मैं जाटों के लिए तो। अच्छा, हाँ, मैंने कोई गम नहीं है। अच्छा, अरे तू कहा तेरे तू खाम खा रोज गिरो, तू किधर रेस्ट कर ले, बोला दादाजी फांसी में चढ़ जाऊंगा। अच्छा, इतना जोश था जी उसमें, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत ज्यादा लगन के थे जी, वो सगर सीन थे हमेशा। तीसरे दिन दूसरे दिन जाते रहते थे। अच्छा जी। और बहुत होनहार लड़का था, हम भी साथ जा रहे थे, कई बार गए। ये लड़का है हमारे वाला, ये 7,000 था, ट्रैक्टर हमारा कभी उसका 2 ट्रैक्टर ले जाए। हाँ जी। सो बिल्कुल मैं समझा कि बड़ा भारी जोश ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜੋਸ਼, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਖੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਮਾਯੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ। ਸੋ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾयत ने बड़ा अच्छा एक फैसला लिया। तो भाई साहब, आप हमें बताते जो खेलू राम जी की वाइफ और उसकी बेटी का जो भी सारा आपने फैसला लिया पंचायत की तरफ। सरपंच साहब उनका है। सर, आप सरपंच साहब हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? हाँ, बबलू सरपंच जी, हमायपुर से जी जी। उनका ऐसा है जी, जो उसकी जो पुत्रवधू थी उसकी उम्र कम थी, 21 साल की, तो एक फैसला है वे पंचायत का भी, उनके परिवार का भी है, उसकी दोबारा शादी करी जाए। उस फैसले में कितने 3.5 लाख रुपए की राशि दी गई है, और वो एक लड़की है वो हमारे पास रह जाएगी। अच्छा। उसका पालन पोषण हमारे 4.5 महीने की जी, जब वो खेल राम गुजरा मात्र उस टाइम पे 40-45 दिन की लड़की थी, वो हमारे पास रहेगी। उसका पालन पोषण हम अच्छी तरह से करेंगे, और इनका और कोई सहारा नहीं है जी। इनके जो पिताजी हैं, हाँ, मेरी लड़की है वो संभाल। अच्छा, आपकी बेटी संभाल जी। एक बड़ा ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਯੂਪੁਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਖੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਬਬਲੂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बहुत अच्छी। सो हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, जो फैसला लिया गया उसके बारे में आप कुछ? और देखिए, जो सरपंच साहब ने, बबलू जी ने बताया, खेलू राम जी अकेला ईश्वर सिंह का बेटा था। जी। और जो पुत्र वधू थी वो मात्र 21 साल की थी। तो समाज के कायदे कानून को देखते हुए बहुत लंबा जीवन व्यतीत करना है। इनकी सरपंच साहब बबलू जी की रहनुमाई में पंचायत ने यही फैसला लिया कि उस बेटी का जीवन कहीं दूसरी शादी करके अपना घर बसाए। और जो मात्र गुड़िया 40 दिन की थी खेलू राम जी की डेथ के समय, आज वो 4.5 महीने की है, उसका पालन पोषण ये परिवार करेगा। परंतु दुख भरी कहानी ये है कि भाई इनके परिवार में भी कोई औरत नहीं है, इनकी पत्नी भी पहले गुजर गई। तो इस काम को, इस गुड़िया का पालन पोषण करने के लिए पूरी मेहनत इनकी बेटी ने जिम्मेवारी ली है। वो बेटी इसका पालन पोषण करेगी। और हम तो परमात्मा से, पंचायत का भी शुक्रगुजार है कि दोनों घर बस जाए। आगे आने वाले समय में खेलू राम की निशानी के तौर पर इनके दादाजी, इनकी लंबी उम्र लगे और अपनी पोती की शादी तक आपने ये स्वस्थ रहे। बिल्कुल, बड़ा एक अच्छा जेड़ा ये फैसला पंचायत का। सो ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼, क्योंकि एक ਵੱਖਰਾ तरह का मसला सी जेड़ा कि सुलझाया गया पंचायत वालों। पंचायत का भी बहुत धन्यवाद है जी, जो इन्होंने इतना बड़ा मसला सुलझाया और दोनों घर को बसते रखा। और उसके बाद संगत ट्रस्ट यूके, हम आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारे यहाँ किसानों की, शहीद किसान हुए, उनकी इतनी बड़ी जो सहायता कर रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं आपका कितना कैसे धन्यवाद कर। तो बिल्कुल खेलू राम जी जिन्हों का कि आप पिछे आप उन्होंने घर जाके भी गल की। सो बड़ा जोश सीगा, बड़ा जनून सीगा सेवा करने का। सेवा करदे ही अपनी जिंदगी इस किसानी संघर्ष के लेके ला गए। तो हुण उन्होंने परिवार को संभालने के वास्ते पंचायत ने फैसला लिया। संगत हेठ वालों 1 लाख रुपए की सहायता राशि उन्होंने परिवार को दी गई है। तो भाई साहब, दो लफ्ज़ तुसीं भी साझे करते, क्योंकि वखरा एक तरह का मसला साढ़े सामने आया सी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो परिवार का मसला सी, सानू भी नहीं पता लग रहा सी कि असीं किस तरह करिए। कि उसकी वाइफ जो सी खेलू राम दी, उसकी बच्ची भी ही, फिर घर भी नहीं सी उस वेले। पहला जो गए असीं, तो बीमार है खेलू राम का बाप, तो वो हस्पताल गया हुआ सी। हुण नाल उन्हां दे रस्ते में आके सानू नाल पंचायत के जोड़े मुखिया ने, सरपंच, वो मिले ने। सो इन्होंने दसिया भी इन्होंने वो लड़की की उम्र सिर्फ 21 साल से, भी इत्थे घर में कोई होर लड़का भी नहीं सीगा जिहदे नाल, जो इत्थे दे समाज विच सी भी असीं होर कोई दूसरे बच्चे नाल उहदी शादी कर दिंदे, ते वो इसे घर की मैंबर रहिंदी। सो इन्होंने उसनूं अपनी बच्ची मन के उहदे माँ बाप नूं मदद के तौर पर लड़की के वास्ते पैसे भी दे के आए। 3.5 लाख रुपया इन्होंने दिता है। तो बच्ची जो है उसकी, उन्होंने होर भी बड़ी दुखदाई कहानियाँ कि खेलू राम की माता भी नहीं है, कोई भैन भरा भी नहीं है। जी भैन नहीं, भैन है पर भैन का हसबैंड गुजर चुका, तो उसके अपने भी बच्चे ने, तो वो नाल ही हुण इस बच्ची नूं भी पालेगी। तो ये किसानां दे जिहड़े दुखड़े ने, उन्होंने बच्चों के किस तरह इन्होंने पालना है। अज वो किन्ने 4 महीने की है, कदों वड्डी होएगी से कदों वो पलेगी। सो बिल्कुल असी किसान यूनियन कोशिश ये कहांगे भी जदों भी उस बच्ची के पढ़ाई का जो होएगा, जदों पढ़न स्कूल जान लगेगी, तो जरूर संगत ट्रस्ट के नाल वो टच रहन। ते कानूनी जी जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, असीं उन्हां नूं ये बेनती करके जरूर जावांगे कि तुसीं इस परिवार का, उस बच्ची की पढ़ाई का जरूर साडे नाल शेयर करना, कि असीं ये जिम्मेवारी संगत ट्रस्ट संगतां दे सहयोग नाल उस बच्ची की जिहड़ी फर्दर पढ़ाई है वो कराएगा। तो ये जो राशि सी 1 लाख, ये फिर हुण उसके बाप का ही
ਜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ 3.5 ਲੱਖ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਕਰਾਈ, B.Ed ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਦਾ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚਿਰਾਗ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕਬੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਟ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੱਕ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ। 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਚਾਹਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ, MA B.Ed ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸੂਕ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਥਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮੋਰ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਏਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ, 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।